समस्त को नमस्कार। आमे गाइबा आम कलिंग इतिहास आज पुणी एक नूतन अध्याय को आपण मैंने समस्त को मो स्वागत जनाऊँच। आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊे। आज जो विषयटी आम नहीं सेटा अति गुरुत्वपूर्ण विषय ओडिशा पई एवं ओडिशार एटा गोटे बहुत विरल कथा। महिमा धर्म विषय आज विषय अच्छी महिमा कल्ट ऑफ ओडिशा एवं आज वक्ता डॉक्टर उद्धव चरण नायक सी ए बाबद ओडिशार जड़े ज्ञानयुक्त व्यक्ति एवं तांको विषय आम निश्चित अल्प समय पर आम जाना तेज महिमा कल्ट विषय जो आम आज कथा आरंभ करवा मोर मन को आसूची जो आम स्कूल पढ़ुलु आम सन्थ कवि भीम भोई बोली गोटे आमर विषय वस्तु थिला जो गोटे छोटिया पद्यटीए लिखा जाइथिला सेटा एमती थिला जे प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। स्कूल रे पाठ्य पुस्तक अंश विशेष भावे एवं बयस कम होता जो ये जो गीतर संयोजनाटा एमती थिला मन रही जाता किंतु गीतर जो भावार्थ सेटा बुझापी अनेक वर्ष लगिगला जिते आम प्राप्त वयस्क हेलु जिते मुझे गीत कथा भावे मु भावे जे जड़े लोक चेतनार को स्तर को गले यही गोटे धाड़ी लिखिपर मुझे भावे मुझे विस्मित हुए। तो सुखर विषय से सन्थ कवि भीम भोईकर जो धर्म जहाँ को आम महिमा धर्म भाव में जाचु आज आम तारी विषय शुणा डॉक्टर उद्धव चरण नायक ठारू। तेरे उद्धव चरण नायक जड़े ओडिशार सुपरिचित व्यक्तित्व तेरे विषय मुझे कहवाई चाहिए जे से 1946 मसीह जन्म एवं ओडिशार से जड़े बहुत जनाशुना लेखक एवं ओडिशार संस्कृति एवं ओडिशार साहित्य विषय तांकर लेखा सब नियमित भाव में प्रकाश पाए पुस्तक स्तंभलेख इत्यादि माध्यम से मध्य जड़े गल्प लेखक जड़े प्राबंधिक आउ साहित्यिक आउ जड़े गवेषक आ सब बड़ कथा हूँ से जड़े शिक्षाविद सी महिमा धर्म विषय सी होती ओडिशार प्रथम स्कॉलर एवं महिमा धर्म संपर्कित साहित्य ये सब विषय तांकर गभीर अध्ययन एवं गवेषणा रही एवं से ए संपर्क में अनेक पुस्तक रचना कर। आज आम आरंभ करवा आज कार्यक्रम एवं मु वर्तमान अनुरोध करी आज वक्ता डॉक्टर उद्धव चरण नायक को से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। सर आप वक्तव्य उपस्थापन कर सर प्रथम आप निजक अनम्यूट कर दिया। कलिंग हिस्ट्री अनुष्ठान इंजीनियर सुनील विशाल महाशय को मोर धन्यवाद एवं कृतज्ञता प्रकाश करुच्ची। मोर बंधु ऐतिहासिक विशिष्ट शिक्षक गवेषक लेखक डाक्तर इंद्रमणि जेना को मोर कृतज्ञता जनाऊँची एवं आपण समवेत समस्त शुद्धिजन शुद्धि मंडली समस्त मोर प्रणाम प्रणाम जनाई मोर आज वक्तव्य आरंभ करने को जाऊँगी। आपण माने मते अनुमति देले आरंभ करी। बर्तमान कथा हूँ महिमा धर्म ओडिशार निजस्व धर्म ओडिशार निजस्व धर्म आम कहूँ महिमा धर्म जगन्नाथ संस्कृति परी महिमा धर्मटी हूँ आम ओडिशार स्वतंत्र निजस्व संपत्ति कहले अत्युक्ति हेब ना। घटना हूँ ये धर्म आसला केते आम ये हूँ विश्वर सर्वकनिष्ठ एकेश्वरवाद धर्म या पर आ विश्व में कौन से एकेश्वरवाद धर्म पृथ्वी पृष्ठ को आसी ना तेणु ये हूँ सर्वश्रेष्ठ एकेश्वरवाद सर्वशेष एकेश्वर या पर कौन आसीपे जानी हम ना केते प्रकार मतवाद चली आसपे कि कहीहब। आमर ए धर्मटी 19 शताब्दी प्रथम पादरे आम राज्य प्रथम देखादेला सेतेबेले परिस्थिति थिला भिन्न रकमर। सेतेबेले 1803 मसीह
ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦଖଲ କଲେ ମରହଟା ମାନଙ୍କ ହାତରୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ 1817ରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବାଲିଆର ଜମିଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜଣା ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପୁରୀର ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ନିଜେ ମୋର ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏଣୁ ଏଭଳି କନ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା 1866 ମସିହାରେ, ତାପରେ 1867, 1809, 1813, 1815, 1866, 67 ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା। ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରାପୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କଣ ଦେଖାଗଲା, ଆମ ପାଖରେ ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ଆସିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଦଖଲ କରି ନେଇଗଲେ ଯେତେ ଜମିଦାରୀ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମାଡି ଆସିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ଦଖଲ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରୀ, ତାଙ୍କର ଧୋବା, ତାଙ୍କର ସେବକ, ତାଙ୍କର ମାଳି ସବୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଦଖଲ କଲା ଭଳିଆ ସେ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କରମଳା ମଠ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, କରମଳାର ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସତୀ ହେଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବୁଢୀମା ସିଏ ସତୀ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଖଣପଡାର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ସତୀ ହେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, 1815ରୁ 1818 ଭିତରେ ଆମର 45 ଜଣ ସତୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନଡିଆ ଗଛ ଲଗେଇବେନି, ଅର୍ଥନୀତି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ନାନା କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ଏବଂ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମତବିରୋଧ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶୁଣି ହେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ସନ୍ଥ। ସିଏ କହିଲେ ଜାତି ଫାତି କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମଠାରୁ ସେ ଜଣେ ରାଜାପୁତ୍ର, କହିଲେ ନା ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଆଠଗଡର କୁଜିବରରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏକେ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିଜା ନାସ୍ତି, କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜାତିର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏଭଳି ପ୍ରକାର କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି 1826 ମସିହାରେ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାର୍ ଆପଣ ମହିମା କହିଲେ ଧର୍ମ ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରଚାର। ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ବଦଳେଇବୁ। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ତାପରେ ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ଗାଣପତ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ, ତାପରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଆସିଛି। ମହିମା ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ବୋଲି, ଯିଏକି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ନାମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ଭାରତ ନୁହେଁ କି ଓଡିଶା ନୁହେଁ କି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ତାହା ନଥିଲା। ଆମର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଦେଖିବେ, ତତ୍କାଳୀନ କାଗଜ ପତ୍ର, ବହିପତ୍ର ଦେଖିବେ, ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ସରକାରୀ ଅନୁଗୁଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ବାଙ୍କି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ସବୁଥିରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ତ ପୁରୀ କି ଆସିଲେ 1826 ମସିହା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ କାହିଁକି ଆସିଲେ ପୁରୀ କି? ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲୋକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ବଲାସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ବୁଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବଲାସିଂହାର ସବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୁଲିଲେ। ସେଠି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଯୋଉମାନେ କବି ଲେଖକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ନିର୍ଗୁଣବାଦୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଏବଂ ଦେବଦର୍ଶନ ପୁରାଣ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣାକାର ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ତତ୍ଵ ପୁରିକି ରହିଛି। ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ପଢି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମବାଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇ ଭାବରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଏ ମୋର ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଏକେଶ୍ୱର ବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ସଫଳ କାମୀ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କଲେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କେହି ଏକମତ ହେଲେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କହିଲେ ଏ ସ୍ଥାନ ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକି ମନରେ ମିରମାଣ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। କହିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏଇଠି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ମୋର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଯୋଉ ଆଶା ଅଛି, ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ସାକାର କରିବି। ସାକାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବି। ସେଠି କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବି ନାହିଁ। ସେଠି ଆମର ସେଇ ପାଖାପାଖିର ଗ୍ରାମ, ଜାଗମରା ହଉ, ବରମୁଣ୍ଡା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଆମର ଦଳେଇ ବୋଲିକିରି, ଭାଗ୍ୟଧର ଦଳେଇ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାଖରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମା ବାରଭୂତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ସେ ପାଖରେ ଡେନ୍ସ ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ତାହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନା 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 ବାବା, ମୁଁ ଶିବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ତମେ ମତେ ସବୁଦିନ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭାଣ୍ଡାରେ ମତେ ଜଳ ଦିଅ, ମୁଁ ଜଳ ଫଳ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। 1836 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଣ କଲେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ସବୁ ତାଙ୍କର ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ। ମିଷ୍ଟର ଫର୍ଗୁସନ ସେ ଆସିଲେ 1836 ମସିହାରେ। 36ରେ ସେ ଆସିଲେ ଫର୍ଗୁସନ। ଇଏ ମହିମା ଗୋସାଇ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ଆସିଲେ 1826ରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେ ଫର୍ଗୁସନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସର୍ଭେ କରିବି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଟିଟୋ, ସର୍ଭେ ଅଫିସର। ସେ ଆସିକି ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଜାଗାଟା। ସେତେବେଳକୁ 38 ମସିହା ହେଇ ଆସୁଛି, 36-37 ମସିହାରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ଜାଗା ଛାଡିଦେଲେ। କିଏ? ମହିମା ଗୋସାଇ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ଆଲିଆସ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ଭାରି କଟକ ସହରକୁ। କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲେ, ମହାନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେଠି ଦି ଦିନ ରହିଲେ। କହିଲେ ଏଠି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଦୂରରେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା କପିଳାସ ପାହାଡ। କାଠଗୋଳି ତୀରରେ ଠିଆ ହେଲେ କପିଳାସ ପାହାଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ନିବୃତ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବି ଏବଂ ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ସେଠି ଧ୍ୟାନ କରିବି। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, 1838 ମସିହାରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ କପିଳାସ। କପିଳାସର ସେ ପଛପଟେ, ଚୌଦ୍ୱାର ପଛପଟେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କପିଳାସ ହିଲର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, ସିଏ ବି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ସେ କହିଲା ଆପଣ କିଏ? ସେ ଆପଣ କଣ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର? ନା 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 ବାବା, ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ମହିମା ଗୋସାଇ। ମହିମା ଗୋସାଇ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମ ସାଧନା କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତମେ ମତେ ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫଳମୂଳ ଦେବାକୁ, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। ସେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ଯୋଗେଇଲେ କି ଆଦିବାସୀ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ
ସେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ବଲାସିଂହାରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇ 50 ମସିହା ଭିତରେ, 1850 ମସିହା ଭିତରେ, ଏଥିରୁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି 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 ଆସି କପିଳାସ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଆସିଗଲୁ ନା? ହଁ। ନା ନା ନା, ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ କଥା ହବ କହନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବାଦ ଧର୍ମ ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବା। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା ନେ। ତାଙ୍କ ବେକରୁ କଣ୍ଠି, ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଚିତା, ତାଙ୍କର ପଇତା ସବୁ କାଢିଦେଲେ। କହିଲେ ତତେ ମୁଁ ତୋର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ନାଁ ଦେଲି। ତୁ ଏଇଠି ବୃକ୍ଷର ବକଳ ପିନ୍ଧିବୁ ଏବଂ ବକଳ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇ ତୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ବଲାସିଂହା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତୁ ଯାଇ ଏଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଆମର ଏକେଶ୍ୱର ବାଦ ଧର୍ମ, ଏଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ଏଠି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କହେ ନାହିଁ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ସେ ଗଲା ପରେ ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ଇଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ କପିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଖକୁ ଆସି ସେଠି ପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଗଛ କାଟିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥଇଥାନ କରିବା। କାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ମତବାଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଲେ। ଇଏ ଦିନେ କଣ କରୁଛି, ରାତିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଶି ପଶିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତାଙ୍କୁ ଟେକା ମାଡ଼ କଲେ। ଟେକା ମାଡ଼ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଉଠିଗଲେ। ପୁରାପୁରି କପିଳାସ ଯୋଉ ପାହାଡ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦେବସଭା, ସେଠି ଯାଇ ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ସେଠି ସେତିକି ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି କି ଆମର ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ହୀରାପ୍ରଭା ଦେବୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ବଲାସିଂହାର ରାଜକନ୍ୟା ପୀତାମ୍ବର ଦେବଙ୍କର ରାଜା ପୀତାମ୍ବର ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା। ଏଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କିଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ କିଛି ହଉନି, ଯେ କପିଳାସରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପାହାଡ ଉପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ପିଲା ସେମିତି ହଉନି, ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନା ମୁଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହିଁ। ତୁମେ 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆହୁରି ଏଠି ରହିବି, ତମେ ମତେ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଖଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର, ଗୋରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମତେ ଆଣି ଦେବାକୁ ସବୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତମ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଦେଲେ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ଦେବା ପରେ ତାପରେ ମହିମା ସେ ହେଲା 1862 ମସିହା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ, ତମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହବ ନାହିଁ, ତମେ ନିଃସନ୍ତାନ ରହିବ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜାର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକକୁ ତମେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭାବ ଧରିକିରି ଆସ, ତମର ପିଲାଛୁଆ ହବନି। କାହିଁକି? ବୌଦ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲାବେଳେ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଧର୍ମଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ବୌଦ୍ଧ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ କଟକ ସୀମାୟତ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଆମର ଏକାଠି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମତେ କେହି ଆଉ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଭାରି 1862 ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ 1862 ମସିହାରେ ସେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମର କୋଉଠି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଚନ୍ଦକା, ପଟିଆ, ଡମଣା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମିଶନ। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେଠୁ ସେଇ ଲୋକାଲ ଏରିଆର 7 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ମାନେ ହି ସିଲେକ୍ଟେଡ 7 ଗଡଲି ଫିଗର୍ସ। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଆମର କଟକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି 7 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କଲେ। କାହିଁକି? ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବା, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକ। ସେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଲେ। ସେଠୁ ବୌଦ୍ଧ କିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଶିଷ୍ୟ ନରସିଂହ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମରେ।
ତାପରେ ନରସିଂହ ଦାସ ଆସିଲେ। ତାପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଇଲ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସାଇଲରୁ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତିର ଭଗବାନ ଦାସ ଆସିଲେ, ଅନ୍ଧାରୁଆର କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆସିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଲ୍ଲା ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ମାଧବ ଦାସ, କୃପାସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପକଳ ଦେଇକିରି ମହିମା ଧର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କର, ତାପରେ ଆମେ ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେଠି ସେ କଣ କଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ 7 ଜଣ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲ, ତମେ ସମସ୍ତେ ନା ଆମର ମିଶନ କଣ ହବ, ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ ହବ। ସେଟା ଆଇଡିଓଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଯେ କଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିବଲ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମହିମାରେ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ଆତଜାତ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁଛି। ଭଗବାନ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ ଭୟଡେବୁଲ ମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ସବୁ କହିଲେ। ଏବଂ ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସେଥିରେ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ମନ୍ଦିର ରହିବ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହବ, ବହୁତ ଦାମିକା ଭୋଗ ପୂଜା ହବ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଅତର ସବୁ ଆସିବ, ଏ ସବୁକୁ ପରାହତ କର, ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା। ତା ମାନେ ଏ ଧର୍ମର ନାମ କଣ ହବ? ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ। ନା ଯେହେତୁ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ମହିମା ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୃଥିବୀ ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉଛି, ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ମହିମା ହେତୁ ଏ ଧର୍ମର ନାମ ମହିମା ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ ଯେ ଅଲେଖଙ୍କର ମହିମା ହେତୁ ଏ ଧର୍ମର ନାମ ମହିମା ଧର୍ମ। ସେଠୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହଉ। ଯେହେତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହଉ। ସେଇଠୁ ସେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହେବା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି ଦେଖି, ସେଠି ଇଏ କରାହୁଏ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଇଏ କଣ କଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଧୁନି କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଧୁନି କଲେ, ଅନାହତ ଧୁନି କଲେ। ଅନାହତ ଧୁନି ମାନେ ସେ ଧୁନି ମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଧୁନି ଯେ କାଠ ଜଳିବ, ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହବ, ସବୁ କରାଯିବ। ଏମିତି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡା ସେ କଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଏଇ ନିଆଳି ଫାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠି ସେ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେଠି କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା? ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିଜାନାସ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପରିହାର କର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିହାର କର। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆସିଲେ। ସେଠି ଭୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଗାଉଁଲି ଯୋଉ ଦେଶୀ ଚୁଡ଼ା, କଦଳୀ, ଅଦା, ଗୁଡ, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ ପଙ୍କ୍ତିବଦ୍ଧ ଏକାଠି ବସିବେ, ଜାତିଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରହିଲା। ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବଢିଗଲା। ସେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ, ହି ବିକେମ୍ ପପୁଲାର ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ, ପଟିଆ ରାଜା ରଘୁନାଥ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପଟିଆ ରାଜା ରଘୁନାଥ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଟିଆର ରାଜା। ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଥିଲେ କିଏ? ଯେ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଆଲିଆସ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁବାବୁ ସେଠି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ରଘୁନାଥ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ପଟିଆ ରଘୁନାଥ ଦେବଙ୍କର ଓକିଲ। ସିଏ କହିଲେ, କହିଲେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ, ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଏଠି ପଟିଆରେ, ତମେ ଟିକେ ଆସ, ମୁଁ ହାତୀ ପଠଉଛି। ନା ମୁଁ ଯିବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ, ସେ ମଧୁବାବୁ, ଯାହାକୁ ପଛରେ ଆମେ କହୁଛୁ ମଧୁବାବୁ, ନା ତାକୁ ଧରିକି ଆସ। ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ
ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହିମା ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡକା ହୁଏ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ପଟିଆ, ଡମଣା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନଙ୍କରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେଦିନ ପଡିଥାଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପଟିଆ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେବାର। ମଧୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ, ସେ ରାଜଉଆସରେ ରହିଲେ। ସେଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜୟ ଅଲେଖ ମହିମା ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଟିଆର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ଇଏ କିଏ ସେ ଆସିଲେ? ପଟିଆ ରାଜା କହିଲେ, ଇଏ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଜି ନା ଏଇଠି ଆଜି ପ୍ରବଚନ ସିଏ ଦେବେ। ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବି। ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି 1848 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ। ଇଏ ହଉଛି 1864 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ମହିମା ଘୋଷାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଟିଆକୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତାଙ୍କ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅବସର ସମୟ କଟେଇବେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ସେ ମହିମା ଘୋଷାଇଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମହିମା ଘୋଷାଇ ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ସରଳ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର, ଧର୍ମର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ଫିଲୋସଫି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ବଡ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି। ଓ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ପରି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସେ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ଓଡିଶା ଯୋଡିଏ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ କି ଦାନ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ। ସବୁବେଳେ ସେ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୁନିୟର ନବକିଶୋର ଦାସ ଓକିଲ, ତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନାମରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମଧୁବାବୁ କେତେ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, ମହିମା ଧର୍ମକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 64 ମସିହା ପୂର୍ବ କଥା ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 62 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ କଣ କଲେ, ସବୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଢାଖୋଲର କାଙ୍କଣପଡା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ଗୋଟେ କୂଅରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ମତେ ଇଏ କର, ମୁଁ ଏଠି ରକ୍ଷା କର, ମତେ କିଏ ଅଛ। ସେ ବାଟେ ସେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଶୂନ୍ୟରେ ଗମନ କରନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ତୋ ନାଁ କଣ? ନା ମୋ ନାଁ ଭୀମ ଭୋଇ। କୋଉଠି ରହୁଛୁ ବାବୁ ତୁ? ନା ମୁଁ ରହୁଛି କାଙ୍କଣପଡା ଗୌନ୍ତିଆ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ। କଣ କରୁଛୁ? ନା ଚାକର ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକର ଥିଲି, ତାଙ୍କର ଘରେ କଂସା ମାରୁଥିଲି, ଧାନ କୁଟୁଥିଲି, ଚାଉଳ ଉଁସଉଥିଲି, ସବୁ କଥା କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଗାଈ ଚରଉଛି। ଗାଈ ଚରଉ କୂଅର ଭିତରେ ମୁଁ ପଡିଯାଇଛି। ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ବି ଧର ଏଠି ମରିବି। ନା ତୁ ମରିବୁ କୋଉଠି, ତୁ ଆସ, ତୁ ଆସ। ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କଲେ, ଏ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଲା। କହିଲେ, ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ନା ମୁଁ ରହୁଛି କାଙ୍କଣପଡାର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମତେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘର ରଖିଛନ୍ତି।
ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଇଏ ଭୀମ ଭୋଇ, ସେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଧାର୍ମିକ ଜାକଜମକ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ପୁରାଣ ପାଠ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହୁଏ। ଇଏ କଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ବାଳକ ଭୀମ ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଫନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲା ମିଛ, ମୁଁ ତା ପରକୁ ଆସିବି, ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତି ଦୂରରେ ରହିକି, କାରଣ ଅଛବ ତ କନ୍ଧ, ସେ ପଶିପାରିବନି ଏଠିକି, ଶୁଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନନ କରିକିରି ତାକୁ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଈ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ଆଣିଦେବୁ ମତେ, ଯାଇ ଫୁଲ ଗୀତ, ରସର କେଲି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୀତ ସେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ କିଏ ତାକୁ? ବାନ୍ଧିକି ସେ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଆରେ କନ୍ଧ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଦେବୁ। ନା କଣ ଗୀତ ଲେଖି, ତମେ ତମେ ରସ କେଲି ଡାଲ ଖାଇ ଯାଇ ଫୁଲ, ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣ, ଯାଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ତ 62-63 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମହିମା ଗୋସାଇ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଇଏ ଏକାଠି ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାଳକର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେ ରହୁଛି କାଙ୍କରପଡ଼ା, ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ନା ଗୋଟେ ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କବାଟ ଖଟ ଖଟ କଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ତୁ କି ତୁ ତୁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଚକ୍ଷୁ ମେଲିଣ ଦେଲି ଚାହିଁ, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁ, କଲି ଦଣ୍ଡ ଦେ ପ୍ରଣାମ। ସେ ମତେ ଇଏ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ତୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବୁ, ତୁ ତ ସବୁ ଯାଇଫୁଲ ଫାଇଫୁଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ, ତୁ ହବ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ, ଧ୍ୟାଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ, ଧ୍ୟାଇ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ। ମହିମା ଗୋସାଇ ଓଲଟି ଗଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ବି ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ଆରେ ଏ ତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବୋଲୁଛି। କହିଲେ, ବାପା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଯୋଉ ତତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲି, ତୁ ଏକେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ତତ୍ଵ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତ ରଚନା କରିବୁ। ମୁଁ ଗୀତ ରଚନା କରିବି, ଲେଖିବ କିଏ? ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ନା ତୋ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ପ୍ରଥମେ ହରିପଣ୍ଡା ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ନାମରେ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ପଠେଇଲେ। 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ମନୋହରପାଲିର ଲୋକ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଏଠି ଲୋକ କହନ୍ତି କେତେ କଥା, ଯେ ମହିମା ଗୋସାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ରିଲେସନ ଥିଲେ ହରିପଣ୍ଡା ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ କଣ କଲେ, ପଇତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଇଏ କରି ସେ ଆସି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲୁ, ଆଉ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲୁ, ତମର ଆମେ କଣ କୁହ, ଆମେ ଡିକ୍ଟେସନ ନବୁ। ଭୀମ ଭୋଇ ଡାକିଲେ ସେଠି ହଲିଆପାଲି, ଏ ଯୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି, କାଙ୍କଣପଡାରେ। କାଙ୍କଣପଡାରେ ଗୋଟେ ମିଶନ ତିଆରି କଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। ସେଠି ସେ ଭଜନ ଫଜନ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ଫଳରେ ସେ ତାଳପତ୍ର ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ଇଏ ଡାକନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଭୀମ ଭୋଇ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ, ଆପଣ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିବା ମହିମା ଗୋସାଇଁକି, ତାପରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କଥା ଟିକେ, ଜନ୍ମ କଥା ଟିକେ କହିବା। ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ କେମିତି ଆସିଲେ କାଙ୍କଣପଡାକୁ, ସେ କଥା ଜାଣିବା। ଭୀମ ଭୋଇ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି, ଜଟାସିଙ୍ଗାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ତାଳ ବଣରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଟାସିଙ୍ଗାର ତାଳ ବଣ କଣ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପାଇଲା, କଣ କେମିତି ପାଇଲା, କଣ କଲା ତାଙ୍କୁ ରଖିକିରି, ଗୋଟିଏ କନ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୋଇ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଭୋଇ ବୋଲି 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ କିଛି, ପିଲାଛୁଆ ହବାର ବି ବୟସ ଗଡି ଯାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆମ ଗୋଟେ କି ଝିଅଟିଏ ଦିଅ, ଆମର ବଂଶଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ଆମ ଜୀବନଟା ବିତି ଯାଉ।
କାନ୍ଦନ୍ତି ପିଟନ୍ତି, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନେ 1846 ହବ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତାଳ ଗଛରୁ ପଡୁଛି, ତାଳ ଖୁକୁଣ୍ଡି ଏମାନେ ଗୋଟେଇ ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବାନ୍ଧ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ପାହାନ୍ତା ପରୁ ଦନାର୍ଦନ ଭୋଇ ଦନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କୋଉଠି, ତାଳବଣିରେ, ଜଟାସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଜଟାସିଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ରେଡା କଲେ। କାରଣ ଏ ରାଜା ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସୀମା କେତେବେଳେ କୋଉଠି, କେତେବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ, କେତେବେଳେ ସୋନପୁରରେ, କେତେବେଳେ ରେଢାଖୋଲରେ, ତାର ଠିକଣା ଯେ କିଏ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ିଯାଏ ସୀମା ତାର ଜଣା। ସେତେବେଳେ ସେ ରେଢାଖୋଲ, ଯେତେବେଳେ ଜଟାସିଙ୍ଗା ରେଢାଖୋଲ ଥିଲା, ଇଏ ଧରିକି ଆସିଛି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ସେ ପିଲାଟାକୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାଟା ବହୁତ ବିରାଟ ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଭୀମ କାୟ ହେଇଛି। ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏ ପିଲାଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଛି, ଏତେ ଓଜନିଆ ହେଇଛି, ତା ନାଁ ଦେଇଦବା ଭୀମ। ନା ହଉ ଦେଇଦିଅ ଭୀମ, ତାକୁ ତା ନାଁ ଭୀମ ଦେଇଦେବେ। ଭୀମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତ ଭୋଇ ଟାଇଟଲ ଥିଲା, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୋଇ, ଭୋଇ ଟାଇଟଲ ଭୀମ ଭୋଇ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଯେମିତି ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରକୃତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଟିଚର ଜଣେ, ସେ କୋଉଠିକାର କୁମାରକେଲି ଜଟାସିଙ୍ଗା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଭୋଇ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମିଶ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବସୁମତୀ ଜଣେ କନ୍ଦୁଣୀ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶରେ ଥିବାବେଳେ ସନାତନ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି, ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପିଲାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ପିଲାଟାକୁ କିଏ ନଉଛି, କୋଉଠି ରହୁଛି, କେମିତି ରହୁଛି, କେମିତି କଣ ରହୁଛି, ତାକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପିତା ଅଟନ୍ତି ମୋ ଅନାଦି ଠାକୁର, ମାତା ଆଦି ଶକ୍ତି ନାରୀ, ଦୁତି ଯୁଗଳରୁ ଜନ୍ମ ଲଭିଲି, କବିକୃତ କଳା ଧରି। ସେ ସନାତନକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବସୁମତୀ କି ଆଦିଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇଟା 1846 କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ଛେଚମାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପିଲା ଚୋରି କରିଛ। ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୋଇର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୋଇ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ ଆଠମଲ୍ଲିକର କୁନ୍ଦଳମାଳି, ସେ ପାଖାପାଖି ଗଡଜାତ ଏରିଆ। କୁନ୍ଦଳମାଳିରେ ତାର ଭାଇ ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା କୋଉଠିକି, ଜଟାସିଙ୍ଗା। ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁତ୍ର ହେଲେ ଇଏ ଗୁରୁବାରୀ କଣ କରୁଛି ଦେଖିଲା, ମୋର ବି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ହବାକୁ ବସୁଛି, ଇଏ କେମିତି ମୋର ପିଲାଟାକୁ, କେମିତି ମୋର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମୋର ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ, ତାକୁ କେମିତି କଣ କରାଯିବ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କନ୍ଦୁଣୀ, 16 ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟାକୁ ସେ ତାର ଦିଅର ହାତରେ ଥନ୍ଦି ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ରହିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଥନ୍ଦି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୁରୁବାରୀ ମରିଯାଇଛି। ଗୁରୁବାରୀ ମରିଗଲା ପରେ ସେବତୀ ଆଉ ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଏମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଡିଏ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ମୁରଲୀ ଗୋବରା। ଇଏ ପିଲା ପ୍ରତି ହତାଦର କରିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରତି। ତୁ ଯା ମୂଲ ଲାଗିବୁ, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଯା ଭିକ ମାଗିବୁ, ତୁ କୋଉଠୁ ଏଠି ରହିବୁ, ଯା ତୁ ଏଠି ପଳା, ତତେ ଆମେ ପୋଷି ପାରିବୁ ନା। ଦି ପ୍ରାଣୀ ଥିଲୁ ଆମେ, ଦି ପ୍ରାଣୀର ଯୋଡିଏ ପିଲା ହେଲାଣି, 600 ପ୍ରାଣୀ ପୋଷିବାକୁ ଆମକୁ କୋଉଠି ଇଏ ଅଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ବିଚରା ଛାଡିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆସି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଆସି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ତୁ କାମ କରିବୁ, ତୁ କାମ କରିନି ମୋ ଘରେ ରହିଥା। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବାଳକ, ମୁଁ କାମ କରିବି, ଖାଇବି, କଂସା ମାଜିବି, ଖାଇବି, ଧାନ ସୁଁସେଇଦେବି, ଖାଇବି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଲା। ଭୀମ ଭୋଇ ସେଇଠି ଆସି ରହିଲେ କାଙ୍କଣପଡା। କାଙ୍କଣପଡାରୁ ଏଇଠି ମହିମା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଭୀମ ଭୋଇ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିବା, ସେଠି ଆମେ ଆସିବା କୋଉଠିକି, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲେଖା କରିବା ଫଳରେ ସେ କଣ କଲେ, ଏତେ ସ୍ପିରିଟେଡ ପାୱାରଫୁଲ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏତେ ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଦରକାର ପଇଲା। କଣ 2 ଜଣ ଆହୁରି ଦରକାର ପଇଲା ଲେଖକ। ସେଠୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଏବଂ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ 2 ଜଣ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖୁ। 4 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ଏକାର ଆଗେ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ମୁଁ 2 ଯୋଡ଼ା ଗୀତ, ଭଣିଲେ ଭୀମ କନ୍ଧ, ପାପି ମୁଁ ଇଏ, ଏଇ ସବୁ ଲେଖିଛି ନା ଭଜନରେ। 4ଟା ଭଜନ କେମିତି ଡାକିବେ,
ଚାରିଟା ଭଜନକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜଣକୁ, ଆର ଭଜନର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆର ଜଣକୁ, ତାପରେ ପଦର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆର ଜଣକୁ, ତା ପଦ ଚାରି ଜଣ, ଏମିତି ବୁଲେଇ ଆସିଲାକୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜନ ହେଇଯାଇଥିବ। ଭୀମ ଭୋଇ ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲା, ରେଢାଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ତ ସେଇଟା, ଇଏ ରାଜାର ଅଧୀନରେ, ରାଜାକୁ ମହାରାଜା କରେଇ ଦଉନି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ସେ ରାଜା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହିମା ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, ତାକୁ ଖେଦିଲା। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଖେଦିଆ ଭାଷା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର। କହିଲା ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବୁନି, ରାଜାର ପରଦା ନୋହୁ ସିନା ଆମ୍ବେ, ନୋହୁ ସାହୁର ଖାତକ। ସେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ କିଏ, ରାଜାର ପରଦା ନୋହୁ ସିନା ଆମ୍ବେ, ନୋହୁ ସାହୁର ଖାତକ, ଯହିଁ ଗୁରୁ ନେବେ ତହିଁ ଯାଉ ଆମ୍ବେ, କେଉ ବା କରୁ ଅଟକ। ମୁଁ ରହିବିନି ଏଠି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବିନିକା ଆସିଲେ, ସୋନପୁର ଆସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଦେଇ 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 ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଖଲିଆ ପାଣି ପାଖରେ। ସେତେବେଳକୁ ଖଲିଆ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନୀଳଧର ସିଂହ ହଉଛି ରାଜା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଲେ। କହିଲେ ଆରେ କଣ ତୁ କହୁଛୁ, ନା ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେ, ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ରାଜା ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଠ କରି ମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିବି। ସେଠି ସେ ରହିଲେ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ଫଳରେ କିଏ, ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିଭା ମହିମା ସବୁ ଗୌରବ ହେଇକି ବଢିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବା। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ପର ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଭୀମ ଭୋଇ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଭୀମ ଭୋଇ କେମିତି ସେ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆସିଲେ ମାଳ ବିହାରପୁର। ଆପଣଙ୍କର ମାଳ ବିହାରପୁରଟା ହଉଛି ବାଙ୍କିର ନଦୀର ଏପଟେ, ବାଙ୍କି ଆରପଟେ, ଏପଟ ସାଇଡରେ ରହିଛି ଆମର, ସେପଟ ସାଇଡରେ ରହିଛି କୋଉଟା, ଅନ୍ଧାରବାଳ ଦାରୁଠାଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଲା ପରେ ସେ 1865-66 ଆମେ ଭୀମଭୋଇ ସେଠି ରଖିଛେ, ପୁଣି ଯିବା ତାଙ୍କ 66 ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଧୂନି ମନ୍ଦିର, ବିରାଟ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ବିରାଟ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସେତେବେଳକୁ 1865 ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ତାଙ୍କର ଦାରୁଠାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ସମାଧି କରିଛନ୍ତି, ସମାଧି ବି ଏବେ ଅଛି, ବହୁତ ସେଠି ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ବଲାସିଂହାର, ଯିଏକି ପୂର୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଶିଷ୍ୟ ନରସିଂହ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଧୂନି ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ରଖେଇଲେ। କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବି। ଦେଶ ମାନେ ସବୁ ଜାଗା, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିବି। ମୋର ଯୋଉ 7 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ଆମେ ବୁଲିବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମାତ୍ମା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଏଠିକି ପଠେଇବୁ ମାଳବିହାରପୁରକୁ। ମାଳବିହାରପୁରକୁ ଆସିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବକଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବ ମହିମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି, ତମେ ଯାଇ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କର। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବଡ ଥିଲେ, ସାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସକୁ ସେ କଲେ, ମାନେ ତାକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ସେଠି। ତାପରେ ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍, କୋଉ ଗାଁରୁ, କୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ, କୋଉଠି ରେଢାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ, କୋଉ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ସମୁଦାୟ 91 ଜଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ସେ ପଠେଇଲେ। ଥରେ 7 ଜଣ ଆସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ବିତିଗଲା। ନରସିଂହ ଦାସ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଉଠରେ ତୁମ୍ଭେ ଝଟ, ପିନ୍ଧରେ କୁମ୍ଭୀ ପଟ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଥାଏ। ଉଠରେ ତୁମେ ଝଟ, ପିନ୍ଧରେ କୁମ୍ଭୀ ପଟ। ଏଇଟା ବିସି ମଜୁମଦାର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାକ୍ଟ ବହିର ଲେଖକ, ଯିଏକି ଥିଲେ ବୀରମିତ୍ର ସିଂହଦେବଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କର, ସେ ଏଇଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବହିଟା ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ଉଠରେ ତୁମେ ଝଟ, ସେମାନେ ବକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1869 ଯାଏ ସେଠି ସେ କଣ କଲେ, 91 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ ବକଳ। 91 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 64 ଜଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଗଣ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ, ତାହା ତାହା କହିବେ, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳିବ ଏବଂ ବିଷୁଚିକା ଚାଲିଯିବ, ନଦୀ ବଢି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିହିତ ଥିଲା। ସତ କଥା, ଏଥିରେ ଭାବିବା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଖି ଆଗରେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି କୁମ୍ଭୀ ପଟିଆ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଅବଶ୍ୟ,
ଏଠି ଟିକେ ଭଲଗାର ଅଛି। ଆଇଲେ କୁମି ପଟୁଆ ପର ଭାତ ଖାଇ ଗାଣ୍ଡି ବଟୁଆ। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିଦେବେ ସେ ଅନେଇ ଦେବେ ସେ ଗାଁକୁ, ଗାଁ ଜଳିଯିବ, ସେ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ସେ ଗାଁରେ ହଇଜା ଲାଗିଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, କାଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର 1973 ମସିହାରେ 1873 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ବାବାଜୀ ଗହଣରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଗହଣରେ ବୁଲୁଥିଲେ କଣ? ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗହଣିଆ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଅତି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜାତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଚମକପ୍ରଦ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ମାନେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଲେବୁଲରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳିର ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳର ନିରକ୍ଷର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ସିଏ ସେତେବେଳେ କିଏ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଥିଲେ କିଏ? ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଇଏ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଇଏର ଲାଲଚନ୍ଦ ରାୟ ମୁନ୍ସଫ, କଟକର ମୁନ୍ସଫ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ମାନେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର, ରାଓଙ୍କର, ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଆଉ ଟେକି ପାରିଲାନି। ମହିମା ଧର୍ମ ତାକୁ ଟପିକି ଚାଲିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ଇଏ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ନାହିଁ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ, ଝାଡା ଯାଇକିରି ଶୌଚ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଧର୍ମଟା ପପୁଲାର ହେଇକି ଲୋକ ଧର୍ମରେ ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି କାହିଁକି? ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଏକୁ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। 1873 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇ ହିନ୍ଦୋଳର ସେ ବହୁତ ସେତେବେଳକୁ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିସାରିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇ ଏଇ ଯୋଉ 81 ଜଣ, ଏଇ 64 ଜଣ ସିଦ୍ଧ, 91 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା, ଆମର ସମତଳ ଓଡିଶା, ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୋଳର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଶ୍ରମ, ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯୋଉଟା ମଢି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମଢିର ଇଏ ଆଶ୍ରମ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଜକା ଆଶ୍ରମ, ଏବଂ କାଲୁରିଆ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଶ୍ରମ, ଏବଂ ଇଏ ଆଳିରେ ଆଶ୍ରମ, ରାଜନଗରରେ ଆଶ୍ରମ, ତାଳଚେରରେ ଆଶ୍ରମ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଶ୍ରମ, ସବୁ ସବୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। 1873 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱାମୀକି କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ। କାହାର? ମହିମା। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଟା ସହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସିଏ କଣ କଲେ? ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଥମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପକେଇଲେ ଯେ ଏ ଲୋକ ଧର୍ମ ମାନୁନାହିଁ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଫୁସୁଲେ ନେଇଯାଉଛି, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ କରୁଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି, ଧର୍ମ ନାମରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଠାରୁ ପରାହତ ହେଇଛି, ପରାହତ କରିଛି ତା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ହବ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମାଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମାଜର ଗୁରୁ, ସମାଜର ଲିଡର, ସମାଜର ପ୍ରିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକିରି କରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମେ ଏଟା ସହିପାରିବୁନି। ଦେଲା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ କଣ କଲେ? ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ସହିତ ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। କାହିଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ରାଜା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ବସେଇବା, 66 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ ର ସେ ଥିଲେ ସଭ୍ୟ। ତାଙ୍କର ରିଲେସନ ଟା ଥାଏ ଭଲ କାହା ସହିତ? ରେଭେନ୍ସା ସହିତ। ସେ ଚପେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ମହିମା ଧର୍ମ ହଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ମହିମା ଧର୍ମ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ତଥାପି ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ କଟକର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗେଇଲା। କାହିଁକି? ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି
ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଯେ ଉତ୍କଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା। ଏଣୁ ସିଏ ଏ ପାଇଁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଭାରି। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେ ସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗହଣରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ କରୁଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ। ସେଥିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ରାଜନଗର, ଆଳି, କନିକା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଠଗଡ଼, ତାଳଚେର, ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେଥିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ଥିଲେ, କରଣ ଥିଲେ, ତେଲି ଥିଲେ, ଓବିସି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ରହିଲୁଣୁ ଆସିକିରି, ଆପଣ ଆମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବକଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବକଳ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି କାଳାତିପାତ କରିବୁ। ମହିମା ଘୋଷାଇ କହିଲେ, ଏ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବକଳ ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କନାର କୌପୁନୀ ଧାରଣ କର। କନା କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରି ତୁମେ କଣ କରିବ? ମହିମା ଧର୍ମରେ ଆସିତ ହବ। କନା କୌପୁନୀ ମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ବକଳଧାରୀ ମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ହିସାବରେ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ, ସବୁ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ଏ ଧର୍ମକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଚାଲ। 74 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ, ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରନ୍ତି ନା କିଏ ମହିମା ଗୋସାଇ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିବ, ମେଳା ହଉଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ସବୁ ସେ ଜାତିଭେଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ସେ ତ କହିଲେ ଜକା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲ। ଜକାଟା କୋଉଠି? ଢେଙ୍କାନାଳର ଜକା ଆଶ୍ରମ ଗଲ। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଧନୀ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଞ୍ଛାନୀ ଦାସ ବାବା, ତାଙ୍କର ସେ ବକଳଧାରୀ 64 ସିଦ୍ଧ। ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବକଳ ଦିଅ। ସିଏ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆଦେଶ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ତମେ ବାଞ୍ଛାନୀ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ କରିଦିଅ, କୌପୁନୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିଅ। ସେ କଣ କଲେ? ସେଥିରୁ ଦେଇଦେଲେ 80 ଜଣ ପାଖାପାଖି କୌପୁନୀ ଧାରଣ ଦେଇଦେଲେ। କୌପୁନୀ ଧାରଣ କଲେ, ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ 34 ଜଣ ହେତୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 34 ସିଦ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ 64 ସିଦ୍ଧ, ଏମାନେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହିଁ। କାହାକୁ? ମହିମା ଗୋସାଇଁକି। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ନ ଛାଡିବା ଫଳରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଏ ଲୋକ ଆମକୁ ବଡ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମ ଧର୍ମକୁ ବେଖାତିର କରୁଛି, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଆମେ ସହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଢି। ମଢି ମାନେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋଳାରେ ଅଣାଗଲା। ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୋରନ୍ଦା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବି। ଜୋରନ୍ଦା ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଜୋରନ୍ଦା ଆଶ୍ରମ ଆସି 75 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଆସିଲେ। ରାଜା ସେ ସବୁ ଭାଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯାଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତମ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋର ଶଳାର ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ପୁତ୍ର କରି ଆଣିଲି। ତା ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କଲି। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେବି? ଜମି ବାଡି ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ମଠ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହବ? ନା ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏ ଜମି ବାଡି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସି ଏଇଥିରେ ଆସି ଟଙ୍କା ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ। ନା ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 95 ଏକର ଜମି ଦଉଛି। ନା ତମେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଅ, ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ ଏଠି ତିଆରି ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଷ୍କର, ୱିଦାଉଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଲାଗିବନି। 95 ଏକର ଯୋଉଟା ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମହିମା ଗାଦି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ସେ ରାଜା ଭାଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ। ତାପରେ 76 ମସିହାରେ ସେଠି ମହିମା ଗୋସାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ କୋଉଠି ତମ ପୋତିଛ ଦେଖା ତମ ମହିମା ଗୋସାଇଁକି। ମହିମା ଗୋସାଇଁ କୋଉଠି ପୋତିଛ? ନା ଆଗେ ଦେଖିଲାକୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲି କୁଆଡେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ କ୍ରିମାଟେଡ୍ ଜୋରନ୍ଦାରେ କରାଗଲା। He was cremated at the Zoronda, then it became the center. ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? 76 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଣି ଭୀମ ଭୋଇ ପାଖକୁ ଫେରିବା, 76 କଥା ରଖିବା। ଭୀମ ଭୋଇ 1876 ମସିହାରେ ମହିମା ଗାଦିକି ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରିୟମାନ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ଗୁରୁ କାହିଁ ରହିଲେ? କୁଆଡେ ଗଲେ ମୋ ଗୁରୁ? କୁଆଡେ ଗଲେ? ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପ୍ରଭୁ ପାଦ ହେ। ମାନେ ସେ ଗୀତ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ବକଳଧାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଫେରିଗଲେ।
ସିଏ ଯେତେ ଫେରିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଖଲିଆପାଲିରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିକି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କେମିତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବି ନା ଏହା କୁମ୍ଭୀପଟିଆ ଧର୍ମ ହବ। କୁମ୍ଭୀପଟ ଧର୍ମ ହବ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧାଯିବ କୁମ୍ଭୀ ପଟ ପାଟ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହା ହବ କୁମ୍ଭୀପଟିଆ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ବିନିକାରେ, ସେତେବେଳେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଦିମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ଭୀମ ଭୋଇକି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଆଦିମାତା ଭୀମ ଭୋଇ, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋହନ ଦାସ, ସୀତାରାମ ଦାସ, ଏମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଜାତିର ଲୋକ। ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତାପରେ ରହିଲେ ସୁମେଧା, ତାପରେ ରହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ, ତାପରେ ରହିଲେ ରୋହିଣୀ, ତାପରେ ରହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ଏମିତି 5 କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ ଗୃହୀ ହେଇଗଲେ। ଗୃହୀ ହେବା ପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୃହୀ ହେଇଗଲାଣି। ଭୀମ ଭୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି କପିଳେଶ୍ୱର, ସୁମେଧା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। କପିଳେଶ୍ୱର ଜନ୍ମରୁ ଗୁଙ୍ଗା ଏବଂ କଥା କହିପାରୁଥିବ, ଶୁଭେନି ତାକୁ। ଆଉ କନ୍ୟା ହେଲା କାହାର? ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରୁ। ରୋହିଣୀ ଆଉ ସୁମେଧା ହେଲେ ତେଲି ଜାତୀୟ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ କିଏ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୁମେଧା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏମାନେ 5 ବର୍ଣ୍ଣରୁ 5 ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ହରିପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଇଏ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି? ଭୀମ ଭୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିବି, ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ସେକ୍ଟ ତିଆରି କଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାଣୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି? ବସ୍ତର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଇନ୍ଦୋର, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାଖାପାଖି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକମାନେ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେଠି କଣ କରନ୍ତି? ସେ ହରିପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେବ। ସେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୀତାରାମ ଦାସ, ନାରାୟଣ ଦାସ ଚାମର ଆଲଟ କରିକି ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ କ୍ଷୀର ପଦାମୃତ ଢଳାଯିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯିବ, ଭକ୍ତମାନେ ପାଦୁକ ପାଇବେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଇଏ କରି ଚାଲିବ। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଶୂଳ ହେଲା। ଗୋଟେ କନ୍ଧ, ଜାତିରେ କନ୍ଧ, ସେ କଣ କଲେ? ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହଦେବ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଜାତି ନାହିଁ, ପତି ନାହିଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣି ରଖିଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛି, କନ୍ଧ ହେଇକିରି ଇଏ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର। ଏ ସବୁ ତାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭୀମ ଭୋଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଭୀମ ଭୋଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କିଏ? ବନମାଳୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଦେୱାନ, ସୋନପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କଣ କଲେ? ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ, ସେତେବେଳେ ବିସି ମଜୁମଦାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳାଧର ସିଂ ତାଙ୍କ ନିଜ କାପାସିଟି ଭିତରେ ନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦେୱାନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭଲ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ? କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ ଯା। ଯାଇ ଜୋତା ମାଡ଼ି, ନିଶ ମୋଡ଼ି ଯାଇ ଭୀମ ଭୋଇ ମଣ୍ଡପ ଚଳିଲେ। ଚଳିଲା ପରେ କଣ କଣ ଇଏ ଆମର ଅପବିତ୍ର ଆମ ସ୍ଥାନ? ନା ଅପବିତ୍ର କଣ? ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ତମ ଗୁରୁ ଭୀମ ଭୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ତମ ଯୋଉ ଅଛି ହରିପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ନିଆଁ ଜଳିବ, ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତମ ଅଲେଖ ମହିମା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେଠୁ ଦିଲବାହାରପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସୋନପୁରର ନଈ ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ସେଠି ରଥ କାଠ ସବୁ ଆସି ସଜା ହେଲା ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କାହାକୁ? ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ଯାଇ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା କଣ? ମୋ ବୋପା ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ମହିମା ଗୋଷର ଏ ପରୀକ୍ଷା। ଆଗରୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଭଜନ ଜଣା ସବୁ ଯାଇ ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ଟା ହଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଜନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦ୍ୟ। ଖଞ୍ଜଣି ନେଇକି ସେଠି ଅହରାତ୍ରି ଯଜ୍ଞ କରି, ଅହରାତ୍ରି ଇଏ କରି ଧୁନି ପକେଇ ଚାଲିଲେ। ସବୁ ମହିମା ମହିମା ଅଲେଖ ମହିମା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଏତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ନୀଳଧର ସିଂ କି ଗୋଟେ କଳା ନାଗ କାମୁଡ଼ିଲା। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ହେଇପାରେ କଣ? କାକତାଳୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ହେଇପାରେ ବା ଏ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ସୋନପୁର ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଟା
ଅଣ୍ଡର ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଥାଏ, ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଦେଖିଲା ଇଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମରିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଗଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି ନିଜେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ରଖିଲେ ସେଠି। ଏଇ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି, ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ମହିମା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଇଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ମେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା। ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗଦଲପୁର, ବସ୍ତର, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀତିଆ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଭଗ୍ନ ହିନ୍ଦୀ, କୁମ୍ଭୀତିଆ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଇଏ ତ ମହା ମହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚାରିତ, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଥାଉ, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଯେତେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବଢିଲା, ଭୀମଭୋଇଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ବି ବଢିଲା। ଭୀମଭୋଇ 132 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ମାନ୍ୟତା 132 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭଜନ ଜଣାଣ ଚଉତିସା ସବୁ ଲେଖିଲେ। କିଏ? ଭୀମ ଭୋଇ ହଜାର ହଜାର ଚଉତିସା ଭଜନ ସେ ଲେଖିଲେ। ଲେଖିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଛତିଶଗଡି ଭାଷା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଭାଷା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡା ସେଥିରେ ରହିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁତା, କୋକି, ଭାଦୁରୀ, ମରେଇ, ମଳୁଖ, ମେଡି, ଲାବରୀ, ଲେଞ୍ଚ, ସୋଧି, ସୋହତି, ଅଢେଇ, ଅଢେଇ ବେଳ, ଅପ୍ରମେୟ, ଅବ୍ୟ, ଆଖା, ଶାଖା, ଆରା, ଆସ୍ମାତ, ଉଜ୍ଜ, ଉଲ୍କିତା, ଐକୁଣ୍ଠ, କାନ୍ଦୋ, ଖାକି, ଖଳବଳ, ଖେଦିବା, ଗାଧିବା, ଘିଞ୍ଚିବା, ଛିଙ୍କିବା, ଚିଆଁ, ଚାରିଖୁଣ୍ଟି, ଛୁତ, ଝାବଳ, ଟିଆ, ଟାକିବା, ଠାସ, ତବତ, ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଗୁଡା ଦେଇକି ଲେଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯଦି କବିମାନେ ଥିଲେ, ସେ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ନାୟର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବାହାରୁଛି, ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରୁଛି ଭୀମ କନ୍ଧ, ଅଛୁଆଁ, ମୂର୍ଖ, ନିରକ୍ଷର, ଆରେ ତା ଲେଖା କଣ ବାହାରିବ? ତାପରେ ଲେଖା ବାହାରେ, ତାପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କଣ କରୁছে, ବିପ୍ଳବୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିପ୍ଳବୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେ ବିପ୍ଳବ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ବସି ଅଛି କୂଳ ମହାନଦୀ ଜଳ, ଛୁଇଁ ଅଛି ସତ୍ୟ କରି, ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘି ସୁରା ପାନ କରିବି, ହରିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ହବ ସେତେବେଳେ? ସେ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ସେ କରିବ, କାରଣ ତାକୁ କେବେ କୋଉଠି ରକ୍ଷା ଦିଆଗଲାନି। କ୍ଷୀରସ୍ଥାନ କିଏ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ତୋ ତୋ ବୋପା ହଉଛି ମହିମା ଗୋଷେଇ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଣବାବୁଆ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ, ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଇଏ ହେଇଗଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ବିତସ୍ପୃହ ହେଇଗଲା ଯେ ସଂସାରରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ 132 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଗଲା, କେହି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି, ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ, ତାହା ହଉଛି ବେଦ। କଣ? ମହିମା ଧର୍ମର ବେଦ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ, ଆଦର୍ଶ, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵ ବି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ରହିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ ରହିଛି, ଘରୋଇ ଗୃହସ୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ 100 ବୋଲି 100ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତାହା 200 ପୃଷ୍ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଆପଣ ପଢିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା, ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ସେ କଥା ଆମେ ଭୀମ ଭୋଇ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ କଥା ଇଏ କରିବା, ଆମେ ଭୀମ ଭୋଇ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେ ଭୀମ ଭୋଇ
ସେ ସବୁ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ବଙ୍ଗଳା, ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଭାଷା ସେ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ତ କାହିଁକି କଲେ? ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଓଡିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଫକୀର ମୋହନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଷୀ। ଉଦଣ୍ଡ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଏହା ସବୁ ପଢାଯିବ। ସେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ସେ କହିଲେ ନା, ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବି, କଣ କରିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା, ଭଗ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିବି, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଆକାରରେ ଲେଖିବି। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବୁ ଉନ୍ମୁଖେ ନ ଭାସିବୁ ମିଛ, ତେବେ ବୋଲାଇବୁ ଧର୍ମ ପୁରୁଷରେ ବତ୍ସ, ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ସଙ୍ଗତେ ନା ହେବ ବିଶ୍ୱାସ, ଖଞ୍ଜ କଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ନହେବୁ ବଶ୍ୟ, ଖାଲି ହୃଦୟ ଥିଲେ ଖାଲି ହୃଦୟ ଥିଲେ ନା ଯିବୁ ତା ପାଶ, ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଶା ରଖେ ନବ ଯିବୁ ଗ୍ରାସ, ପ୍ରଥମ ବାଚନ ହୃଦୟ ନ କରିବୁ କୋପ, ଗୁରୁ ଡାକେ ସକଲେ ବୋଲିବୁ ମୋର ବାପ, ସଂସାର ତେ ମହା ବିହାରିବୁ ବୋଲ ମତ ସ୍ନେହ, ତିରି ଦେଖି ବୋଲିବୁ ଏହି ମୋର ମାଏ। ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳା ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଜନ ଚଳେ ଚାଲିଲେ। ସେଥିରୁ ଆମର ସେପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲେ ଏଥିରୁ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖା ଲେଖି କରିଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ 132 ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଗଲେଣି, ସେ କହିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ଆମ ରାଜପୁତ୍ର ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତମେ ଏମିତି ତମ ଭୀମ ଭୋଇ ଏମିତି ଲେଖା ଲେଖିପାରିବ? କନ୍ଧଟା ମୂର୍ଖଟା ସେଟା କଣ ଲେଖିବ? ଯେ ଗୋଟେ ଆଣ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବସିବା, ମନୁସଭା ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଗୋଟେ, ସବୁ ଭାଷା, ଛତିଶଗଡି, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପୁରେଇକି ସେ ଲେଖିଲେ। ସେ ନେଇଦେଲେ, ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ସେଥିରେ କେହି କିଛି ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, କଣ କେହି ବୁଝିପାରୁନା କି ଭୀମ ବହି ଲେଖି ତମେ ଜାଣିପାରୁନା? କାଳୁବାବା ବୋଲି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ମହିମା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, କହିଲେ ମତେ ଡାକ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ତମକୁ। କାଳୁବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଫିମ ଗୋଟେ ଟେଳା ଥୁଆ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆସି ତାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢଳା ହେଲା। ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା, ମୃତକ୍ଷ ପ୍ରୀତିଖେଦ ପ୍ରାଞ୍ଚନା ଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୁତି, ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରହି, ମତିଦାନ ପାତ୍ର ହି ଅଣାଶୟ ଛତ୍ର ଦହି, ଧୌତ କି ବାରି ଦେବୁ ସ୍ଥିତି କି লিহি, ଯବ୍ୟ থাকা ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଦେ, ଭଣେ ଭୀମ କନ୍ଦ ଛନ୍ଦ 30 ପଦେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଫୁକିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର। ଏ ତାପରେ ଧର୍ମ ପଛେ ନିନ୍ଦା ହେଉ, ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳ ରହୁ, ଶୂନ୍ୟ ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ, ଆକାଶ ଭାସି ନ ଯାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ବାଣୀ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କୀର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଜୟ ମହିମା ସାଗର, ଏଇ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ସେ ଭଜନ ଚଳା ଏମିତି ଚାଲିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ଲୋକ କଥା, ଲୋକଗୀତ, ସେ ଗୋଟେ କଣ ଭଜନ ମାଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର କେଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣ, ରସର କେଲି ବଉଳ ଡାଲ ଖାଇ ସଜনী ଯାଇଫଳ, ନବଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମେ ଜର ଜର, ପର ଗେରସ୍ତକୁ ଛାଡିରେ ବଉଳ ଲୋଡିଲେଣି ନୂଆ ବର, ଲାଗିଲାଣି ପାଦ ଦୋଷ ନବଖଣ୍ଡ ମହି ପାପ ଦୋଷ, ନବଖଣ୍ଡ ମହି ଲଇଁ ପଡିଲେଣି ଯଥରେ ବଉଳ, ଡାକିଲାଣି କାଳ ହୋଇ। ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେ, ରଜବତୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ, ଗେରସ୍ତ ସେବା ନ କରେ ରେ ବଉଳ, ତେଣୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲେ ଯୁବତୀ ରତନ ହୋଇ ନହେଲେ ସୁଶୀଳ, ଗେରସ୍ତକୁ ଚାହିଁରେ ବଉଳ ନ ବଞ୍ଚିବେ ଦିନ କାଳ। ଏସବୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିସ ମୁଁ କହିବି ତୋତେ, ଫଳ ଧରି ଦୁତି କହୁଛି ଏତେ, ଯାଇ ଫୁଲରେ ବାଙ୍କେ ଚୁରି ଦେବୁ ମତେ। ତାପରେ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ରସବୋଧି ହୋଇଅଛି ବୃଷଭାନୁ ଝିଅ, ନାଗରିକ ସାଙ୍ଗେ ମାତିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ପୁଅ, ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଭୁଳାଇ ନାଗର, ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ରତି କାମ ହୁଏ ରସ, ଯା ଚାଲି ଯାରେ। ଅଲେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଏକାଦଶ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଠିକ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ଭଗ୍ନ ସଂସ୍କୃତ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହଉଛି। ଅଲେଖ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପଞ୍ଚ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ପ୍ରକାଶିତ, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ନିଃସଂଶୟ,
ଅଲେଖ ଶରଣ ନୃତ୍ୟ ସର୍ବକାଳେ ପଦାମୃତ ते पदे वंद्यतु नित्य भगवन् भवबन्ध पदामृत्य अमात्र शब्द रहित स्वर व्यंजन वर्जित बिंदुनाद कालातीत मस्त देव नविदे ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ସାୟନ କାମସୂତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ବାତ୍ସାୟନ କାମସୂତ୍ର ବାତ୍ୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 64 ବନ୍ଧ କଥା କହିଛୁ ସବୁ। ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଗୀତାର ବହିରେ ଯେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 4 ଘଡ଼ି ରାତି ଗୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଫୁଲ ଫୁଟି ସୁଧ ସ୍ନାନେ ଗୋ ଥିବ ଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଗୋ ଏକ ଭୋଗ ତେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭିବ ଗୋ ରତି ଯୋଗ ଯେବେ ବେନି ଜନେ ରତି ଗୋ ରସ ହୋଇ ଦେହରୁ ବସନ କାଢି ଗୋଦେବ ଥୋଇ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଲାଗୁଅଛି ଗୋ ଦୋଷ ପାପ ବିବସନ ହୋଇ ସିନା ଗୋ ରତି ସୁଖ 64 ବନ୍ଧେ ଗୋ କରି ରତି ରସ କାଳୁକା ଦୁଆରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିନ୍ଦୁ ଖସ। ଏଇଟା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ କଥା ସିଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ସେ ଦେଲେ କଣ ବାଣୀ ଦେଲେ ଆମକୁ ଭୀମ ଭାଇ ଆମକୁ ବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ଧ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ସମୟ ନହଣ୍ଟିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମର ଆମର ମହିମା ଗୋସାଇ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଗଲେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଇଚୁଆଲ୍ସ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ କୁସଂସ୍କାର କାଟିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ କରିବେ ପରବ୍ରହ୍ମ ସକାଳୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ ଗୃହୀ ହଉ ମାତା ହଉ ବା ପୁରୁଷ ହଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ 7 ବାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଖାଦ୍ୟ ରାତିର ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବେ। ପରିଚ୍ଛେଦ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଧରିବେ କୁମ୍ଭୀପଟ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌପୁନୀ ମାରନ୍ତୁ ୟାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ଗଛ ତଳେ ରହିବେ ନହେଲେ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଘରେ କେ ମୁଠିଏ ଘରୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଥରେ ମୁଠିଏ ମାନେ ଥରେ ଗ୍ରାମ କେ ରାତିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଆର ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ରହିବେନି। ସେଠି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରିବେନି ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଅନ୍ନ ଖପରାରେ ଖାଇବେ ବା ତାଳପତ୍ରରେ ଖାଇବେ। ଏ ସବୁ ଥିଲା ଆଦର୍ଶଗତ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମର ଏ ଧର୍ମ ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମହିମା ଧର୍ମର ବାଣୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ। ମହିମା ଧର୍ମର ବାଣୀ କଣ ରହିଲା ଯେ ଇଏ ରହିଲା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଦେଲେ ଅନୁସରି ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନବ ପଡି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ସକଳ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ରକ୍ଷେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଏଇଟା ସିଏ ଭଗବାନ ମହିମା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭାଇ ଯେ ଜଗତର ଜନମାନେ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ଚାଲିଯିବି। ଏଣୁ ଏଇ ବାଣୀଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 1952-53 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାନ୍ତି ସାର୍ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀକି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେବା। ସେମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବା ଫଳରେ ଆମର ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲା ବାଣୀ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଦିଅ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ସେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି। ସେ କଣ କହିଲେ ଆରେ ବଢିଆ ଆନନ୍ଦର ଜିନିଷ
ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରାମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି who indeed can bear to see such misery among the world's creatures, let me stay in hell forever if the world thereby be saved। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରାପ୍ତ, ସେଇ ବାଣୀଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ନାହିଁ ରଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଟା ଚାଲିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ବାଣୀ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଜାତୀୟ ବାଣୀ। ଏଇଟା 1957 ମସିହାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜିୟନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା। ମହିମା ଧର୍ମରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବା କାଶୀନାଥ ବାବା ଗଲେ କୌପୁନୀଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ତରଫରୁ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିଲେ ସଭାପତି ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଆଣିବ। ଇଂଲିଶରେ ନୋଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ କାହାଠୁ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଦାସ, ସେମାନେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଲେ। ଏଇ ବାଣୀଟି ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଠୁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲୋସଫର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପଢିଲେ। ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଏସମାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫିଲୋସଫି ପ୍ରଫେସର ଜର୍ମାନର, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଝିଅ। ଏଇ କାଗଜଟା ଇଂଲିଶ କାଗଜଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା। ଲେଟ୍ ମାଇ ସୋଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେ ବି ସେଣ୍ଟ। ଏଟା କିଏ କହିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଣ୍ଟ। ଆରେ ଓଡିଶା କଥା, ସୋନପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା ପଡିନି ଏଠି। ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯିବି ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଖିବି କଣ ସେ ଆସିଲେ ଗୟାଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରକୁ ଧରିକିରି। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା, ପବନଦାସ ସମାଜ, ଜଟିଆ ବାବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଧା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ସେ ମରିଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ସିଏ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାପା ୟୁନେସ୍କୋ, ଏଇ ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ୟୁନେସ୍କୋରେ, ସେ ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ପଢିଲେ, ଲେଟ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ହେଲ୍। ସେ କହିଲେ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଣ୍ଟ, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଜାତିସଂଘରେ। ଜାତିସଂଘ ତ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେଠି ଆଲୋଚନା, ଇଏ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଜର୍ମାନର ଫିଲୋସଫର। ସେଇଠୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଭୀମ ବୋଇକି କନ୍ଧ ଅନ୍ଧ କହି ଅଥ ଫନ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ଆରେ ଏ ବାଣୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଜାତିସଂଘରେ। କଣ କରାଯିବ? କନ୍ଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ କନ୍ଧ, ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧ କଥା ତ ପରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଆସି ଯାଉଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ଯୋଉ ବହି, ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଯୋଉ କବିମାନେ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଗ ଶୁକ୍ଳବାଣୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଶ୍ରୀଚୋକ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ରାଗ ମେଘମଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯୋଉ ହଜାର ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଜନ ଗୁଡି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ଚାରିଟା ଭଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଘଟି ଅଛ ତ୍ରିଭୁବନ ମହି, ସୁଜ୍ଞାନୀକୁ ଜଣକୁ ଚିତ୍ତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କୁଜ୍ଞାନୀକୁ ପଥ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ସେ ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ ଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଧରିବ ରିଦିମ କି, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀ ନା ଚୋଖି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁଛି ଅବନା ବାଇ, ଦିବାନିଶି ଏକ ହୋଇ ବହୁଛି ଅବନା ବାଇ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ, ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନ ଯାଏ, ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବାଣୀ ଭିତରେ ଯାଉନି, କୌଣସି ସ୍ୱରରେ ଯାଉନି, ଏମିତି ସ୍ୱର ସେ ସଂଯୋଜନା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ସିଏ ଧରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଜଗତ ଭଗତ ଜନ ଆସ ଲୋଡ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜାଣ ଥିଲେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ, ସେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ରହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୀତ ଭଜନରେ ଆସୁଛି, ଗିନି ଗଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତକାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତଟାର ତାକୁ ମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କଣ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ, ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନଯାଏ। ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମାନେ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଏମାନେ ନେଇକିରି ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ପାଦ ପାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେ ଗୀତର କେତେ ପାୱାର ଅଛି, କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ତାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇ ନଥିଲେ ମହିମାଧବ ନଥାନ୍ତା। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନାଗାର୍ଜୁନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସେଣ୍ଟ ପଲ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ତୁଳନୀୟ। ମହିମା ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକେଶ୍ୱର ଧର୍ମ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ଭକ୍ତିଭାଜନ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତର, ଐତିହାସିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ମହିମା ଅଲେଖ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିଲା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ଏତେ ମାନେ ମଜିଗଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, ଭୀମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ମହିମା ଗୋଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ, ଆମ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୂଆ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମ ଯୋଗୁଁ ସେ ବୋଧେ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ ଆ, ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ତମେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କର ଆଉ କୁହ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାର୍ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନଟା ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସୌମ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ଆ, ବହୁତ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ମୁଁ କହି ମହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ସରଳ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ମୋର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ବି ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲେ କିମ୍ବା ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଜୀବନୀ କିମ୍ବା ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ, ୟା ବିଷୟରେ ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଯିବା, ମହିମା ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ବହି ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ପାଇନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଉପରେ କିଛି ବହି ଆପଣ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ଏଇ ବହିଟା ପଢନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଉପକୃତ ହେବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସାର୍, ଆମେ ଯାହାବି ବହି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପାଉଛୁ କିମ୍ବା ଯାହାବି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ସବୁ ସେ ସମୟର ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ମହିମା ଧର୍ମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି, ମହିମା ଧର୍ମର ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କେମିତି କଣ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କ୍ରିଟିସିଜମ ଆମେ କରୁ କିମ୍ବା ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ ଆଡ୍ କରିହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ କହନ୍ତି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ, ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ନଈ ଭଳିଆ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ହଉଛି କି ଯଦି ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଚେତନା ଚିନ୍ତା ଉପରେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବଣ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ପ୍ରହରୀ ଗୀତା ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୀତା, ୟାକୁ ପଢିଲେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ରଚିତ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ, ତାକୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ମେଳା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯାଇ ଦେଖିବେ ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ କେବଳ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ମହିମା ଧର୍ମ ଆନ୍ଧ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଦେଶ ଏବଂ ସିକିମ, ମିଜୋରାମ, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର। ଏହା କାହାକୁ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ଏହା ହେଇଛି କୌପୁନୀ ମହିମା ସମାଜ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେ କାଳରେ ଯାଇକି, ଆପଣଙ୍କ 1866 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ସିଲଟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ସିଲଟର ଲୋକ ଯାଇଥିବା ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ବେଳେ, ଯେ ସେଠିକାର ସାଇକିଆ ଫାଇକିଆ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆସାମର ଏବଂ ନେପାଳର ମଧ୍ୟ ଲୋକ, ନେପାଳ ମୁଁ ଯାଇନି, ନେପାଳର ଲୋକମାନେ, ନେପାଳୀ ବାବା ନିରଞ୍ଜନ ବାବା ଜଣେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଧର୍ମ
ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ତାର ଆମର କୋଷ୍ଟାଲରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ପୁରୀରେ ଖୁବ କମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓପନ ଫିଲ୍ଡରେ, ଓପନ ପଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବସ୍ତି ଜାଳି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା କରିବ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁ କେହି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ। ଶୋଷଣ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋରାପୁଟର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ବୀଣାକର ବାବା ବୋଲି ଜଣେ, କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଧର୍ମ କହିଲେ ତ ମହିମା ଧର୍ମ କହିଲେ ଲୋକ ଧର୍ମ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ସାର୍ କୋରାପୁଟର ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତା ବାଦେ ଆହୁରି ସେଠି ଦି ତିନିଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଗୁମ୍ଫା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୁମ୍ଫାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆପଣ ମହିମା ଧର୍ମର କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବସିକି ଇଏ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ସାଧନା ଯାଇଛି କରୁଥିବେ। ସେଠିକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିଦିଏ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ। ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମର ତତ୍ଵଟିକୁ, ଦର୍ଶନଟିକୁ ସେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ନିରଞ୍ଜନ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ, ନିରଞ୍ଜନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯୋଉ ନସ୍ତାନଂ ନମାନଂ ନଚନାଦ ବିନ୍ଦୁ ନରୂପଂ ନରେଖା ନଚଧାତୁ ବର୍ଣ୍ଣଂ ନସ୍ତାନଂ ନମାନଂ ନଚନାଦ ବିନ୍ଦୁ ନରୂପଂ ନରେଖା ନଚଧାତୁ ବର୍ଣ୍ଣଂ ନରୁଷ୍ଟଂ ନରୁଷ୍ଟଂ ନ ଶ୍ରବଣଂ ନ ଶବ୍ଦ ତସ୍ମୈ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଆଦି ଆଦି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଆବାହନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସେତେ ବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ନଥିଲା, ତା ସହିତ ଏହାର ସମନ୍ୱୟ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ମାନେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର କଥା, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବା ବୌଦ୍ଧ ଏଥିରେ କିଛି ଏଥିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୈଦିକ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ନର୍ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତିମା ଠାକୁରଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାରୀ, ବେଦ ହଉ, ଗୀତା ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ସେଗୁଡିକ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୈଦିକ ମତ ଇଏ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୈଦିକ ଧର୍ମ ରୀତିରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ବେଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା, ସେ ବହିରେ ବେଦାନ୍ତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଉପରେ ପୁରା ଅଛି। ଏ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଠୁ ମହିମାବାଦ ହଉଛି ଅଲଗା। ଆପଣ ଏତେ ସରଳକୁ ନେଇକି ଜଟିଳ ଭିତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ହବ? ଏ ସରଳ ଧର୍ମ ଅଦ୍ୱୈତ ଲୋକ ବୁଝିବ କି? ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସାର ସଂଗ୍ରହ ବହି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା, ମହିମା ଧର୍ମ ସରଳ ଧର୍ମ, ଲୋକ ଧର୍ମ। ବେଦ ଫେଦ ଲୋକ ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଦ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ବେଦ ସାଧନ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଆପଣ ଭୀମ ବହି, ସେଥିରେ ସବୁ କଥା ଲେଖା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବେଦ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ? ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ ଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ସାରଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶୁଭୁଛି କି ଏବେ? ହଁ ହଁ, ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମୋ ଧାରଣା ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କାହାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି। ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କାହାକୁ ଏଇଟା ନ କରୁ। ମୁଁ କାଲି ମେଟା ଏଆଇ କି ପଚାରିଲି ଯେ କଣ ମନକୁ ଆସେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ଧର୍ମଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ଅନେକ ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ, ଅନେକ ଗୁଡେ ବି ଛପିଯାଏ। ମେଟା ମତେ 5ଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ନୈତିକ ପରାକାଷ୍ଠା, ମନ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଶାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ମାନବିକତା, କ୍ଷମା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଲୋକ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନେଚରରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରନ୍ତି, ନିଜେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଥିବେ ସେଇଟା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ,
ସେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ମନକୁ କଣ ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ସିଏ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁ ରୂପ ଦିଆ ହଉଛି, ସେଠି ଶୂନ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି କି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ପୁରୀରେ ଘଟିଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ରହୁ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସମାଜଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ। କେତୋଟି ଧର୍ମ ଅଛି ଯେ ଯୋଉଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବିଶେଷ ଅଛି କି? କାରଣ ଜୈନ ଧର୍ମଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରେ, ଜଣେ ଲୋକର ଆଚରଣଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ, ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ମହିମା ଧର୍ମଟା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ସବୁବେଳେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଣ କରିବ, କଣ ଖାଇବ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଫେସନ, ତାର ଫୁଡ ସେମିତି ରହିବ। ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ମୋ ଗାଁ ପାଖରୁ ପାଖ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଗାଁରେ କାମ କରନ୍ତି, ଇଭିନ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ବହୁତ ବିରାଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମରେ। ସେମିତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ମଉସା ଗୋଟେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ମହିମା ଧର୍ମ, ଆଉ କେତେ ଜଣ IAS ଅଫିସର ବି ସେମାନେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ କରିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମରେ, ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାବସ୍ତ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବସ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳିଆ ଏତେ ସଂଘିଆନ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମଟା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଧର୍ମ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଆଉ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ବାବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆମେ ତା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଜିର ଯୋଉ ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ବାବୁଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ଫୋନ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କହିବା ପାଇଁ ଡାକିବୁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ହୁଏ, ସେମାନେ ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି? ତାର କିଛି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଅଛି କି? ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ମହିମା ଗାଦିରେ ମହିମା ମେଳା ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମେଳା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥାଏ। ଜୋରନ୍ଦା ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଯୋଉ ମେଳା କରୁଥିଲେ, ସେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହାନିର୍ବାଣ ପରେ 1876 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଠି ସେ ମହିମା ମେଳାକୁ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମହିମା ଧର୍ମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି କଥା। ଆଚ୍ଛା। ଶୁଭୁନି ଆଉ ସାର୍? କେତୋଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଅବଧୂତ ନେବାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଅବଧୂତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ 8 ହାତର
ଏକ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫକଡ଼ିଆ ବା ତ୍ୟାଗୀ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ସେଠି ବିତେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଆସିବେ ଆଡ଼ବନ୍ଧ। ଆଡ଼ବନ୍ଧ ମାନେ କୌପୁଲି ମାରିବେ। ଆଡ଼ବନ୍ଧ ମାନେ ଯୋଉ ସିସାଲ ଫାଇବରଟା, ସିସାଲ ଫାଇବର ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଭଳିଆ ବେଲ୍ଟ ବନ୍ଧା ହବ, ସେଠି ତାପରେ କୌପୁଲି ମାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ହେଉଛି କୌପୁଲିଧାରୀ ସମାଧି। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ କରିଛନ୍ତି ବକଳଧାରୀ ମାନେ, ୟା ପରେ ବକଳ ପିନ୍ଧିବ। କୌପୁଲିଧାରୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବକଳ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, এইଠି ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ତ୍ୟାଗୀ ବା ବୈରାଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ ଲିପା ପୋଛା କରିବ, ସଫାସୁତୁରା କରିବ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଏଇଟା ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଇଏ କରିବ, ତାର ପଳିବ। ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ନ୍ତି, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫାଇସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜଟା ଧର୍ମଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ। ଅନ୍ୟ କିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ସାର୍, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଘରଟା ହଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ପାଖରେ। ଉଦ୍ଧବ ସାରଙ୍କ ଗାଁ ଆମ ଗାଁରେ 4 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ, ପୁରା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ଯାହା ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଲା ପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମତାମତ ସବୁ ରଖିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲି ବହୁତ କଥା ଜିନିଷ, ଯେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ମଟେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଖାଲି ଶୁଣେ ଜାଣେ, ବଡ଼ମାନେ କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆମରି ଗାଁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ କେତେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନର। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମତେ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଐଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଜୁନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶାଳ, ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦ କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ପତା ପତା କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗରେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏକେଶ୍ୱରବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ। ଏକେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହଉଛି ଏକ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସେଇ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଯଥା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୁଧାମ୍ୟମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମ୍ଭବ ହଉଛନ୍ତି ଏ ମହିମା ଗୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗୋଷେଇ ରୂପରେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ କହିବାନି କୃଷ୍ଣ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ମହିମା ଗୋଷେଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ କହିଥିବା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୋହରଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜନତା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମରୁ ଅଧର୍ମକୁ ଗତି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜର ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋଷେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣିପାରିଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣି ଅବତାର ନେଲା ଭଳିଆ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଉଠି କ'ଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର। ଯାହା ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ ସାରଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲୋଜ ପରିଚୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଛି, ପଢ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣି ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଏବଂ କ୍ଲିଅର ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ କିଛି ବହିପତ୍ର ଆଣିବି, ବେଶୀ ପଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ଶୁଣୁଛ? ସୌମ୍ୟ ହାତ ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଠୁ ହିଁ ଥିଲା। ବାକି ସେଇ ଆଚ୍ଛା। ମୋର ସେଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲସେ କଥା ହଉଛେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଟା ଥିଲା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କିଛି ବିବାଦ ଟାଇପ ର କିଛି ଥିଲା ବୋଧେ ହୁଏ ବକଳଧାରୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବିବାଦ କଣ ପାଇଁ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବିବାଦ ନା ତାକୁ ବିବାଦର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଘଟଣା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପା କହିଲି 95 ଏକର ଜାଗା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ଏଇଟା ସବୁ ସମସ୍ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଗୃହୀ ଭକ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚଳ। ଗୋଟେ କହିବାକୁ ମୋର ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ମହିମା ଗାଦି ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପାସିନ ବାବା ଥିଲେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ପରମ ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ବତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚୋଦନା ରଖି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ଦେଇଛି ଯେ ଉଭୟ କୌପୁନଧାରୀ ବକଳଧାରୀ ଉଭୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କରେଇ ଦଉନି। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛି, ଏଇ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଧର୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଧର୍ମ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆସିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କାହିଁ ପଶୁଛ? ସେ ଧର୍ମ କିଏ ଜାଗା ନେଇଯାଉଛି ନା କିଏ ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଉଛି ନା କିଏ କଣ କରୁଛି? ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବିବାଦ ମାନ କରି ଏଥିରେ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଳପାଳି କିଛି ନଥିଲା ଭଙ୍ଗା ହବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରି ଏଟାକୁ ରଖ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରବଳ ରାଜନୈତିକ, ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୈତିକ ଏତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଧର୍ମ ତଥାପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦର୍ଶକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇଏ କରିବା, ଅପଲୋଡ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭେଟିବା। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26, ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।